Today we are here gathered to celebrate the birth anniversary of Gandhiji. So let's start the event by lighting the lamp. The lamp has been lit and with its gentle yet unwearying flame, it guides us symbolically towards wisdom, knowledge and mutual growth. Each flicker serves a reminder of journey of knowledge we embark upon today. So I kindly request Arunji, Praveen and Babuji to come up on stage and light the lamp. And teachers also. नोट को लगी तो ಅಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम
राम पतित पावन सीताराम. Here, I extend a warm welcome, respected principals, teachers, and my beloved students who have gathered here today for our Gandhi Jayanti celebration. Every year, 2nd October is celebrated as Gandhi Jayanti. It is a birth anniversary of our beloved Mahatma Gandhi Ji. It is national holiday across the country. On this day, we honor the birth of Gandhiji and his contribution to the nation. This great man was born on October 2nd, 1869 in Porbandar, Gujarat. Gandhiji was one of the greatest patriots of India. He is known as the father of nation. Under our Bapu leadership, India gained its independence on 15th August 1947. He devoted his whole life for the instance of truth. Truth and ahimsa was the guiding principles of his life. Today we celebrate the 156th birth anniversary of Gandhiji. We have organized a celebration program in view of Gandhi Jayanti. With this being said, let us begin the celebration. Sit and enjoy. Thank you. Teachers, staffs, and my dear friends. My name is Blissum and I am studying in 8th standard of Division School. Today we gather to celebrate a momentous occasion, Gandhi Jayanti. On this day, we honor the birth of Mahatma Gandhi Ji, a beacon of peace, non-violence and truth. As we reflect on his life and teachings, we are reminded of the enduring relevance of his principles in our contemporary world. Gandhi's commitment to non-violence and civil disobedience paved the way for India's independence and inspired movements for civil rights and freedom across the globe. His vision of just a society resonates today as we confront challenges of inequality, injustice and conflict. As we remember Gandhiji, let us not only reflect on his legacy but also commit ourselves to his ideals. Let us strive for harmony in our communities and foster understanding among diverse cultures and beliefs. Gandhi believed that true change begins within each of us. Therefore, let us embody his values in our actions, promoting kindness, compassion, and courage in the face of adversity. As we move forward, let us also honor the spirit of service that Gandhiji exemplified. Whether through small acts of kindness or larger commitments to justice, every effort counts. Today, let us celebrate not only just a great leader, but a vision for a better world. May we all carry forward his message of peace and non-violence in our daily lives. Thank you. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲೇ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಮಹಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಇವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗು. ಇವನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇವನು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಜಾರೋ ಬಾಯಿಲಿ. ಇವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು
ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನನ್ನ 3ನೇ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇರಲಿ ಬಿಡು ಸುರೇಶ್, ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಬಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಕುಡಿತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚು. Gandhiji, he was born in India. He went to England to study law. Odlike he went to England. From there, when did his political career start? He went to South Africa, where there was civil rights fights were going on, where he went and became the public figure. He became the face of that fight. After that, in India, at that time, Indian freedom struggle was already going on. In 1915, he came back to India and he joined Congress. Avagina Congress of that time, not this Congress. So, and then he became the face of Congress. He has fought so many fights. Dandi March keltira. There are so many movements that he has led. Raghupati Raghava Rajaram Ishwara Allah Terena was the slogan of his. What does that mean? Would someone like to explain what does that mean? Raghupati Raghava Rajaram Ishwara Allah Terena. Rekha ma'am just sang a song, right? What does that mean? It means the name of all the gods might be different, but all the gods are same. We are all the children of the same God. We should all be brothers and sisters ತರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ. We should live like brothers and sisters. There are so many religions, there are so many castes. We should come out of all of this and we should live like brothers. This is what he believed. This is one of the important messages that he wanted to convey. And you just saw 3 monkeys. He told never to talk bad words. Keep your mouth shut, right? I would like to reframe it. Whenever you see someone talking bad, you open your mouth and criticize them. Whenever you see something bad happening, don't close your eyes. Open your eyes, fight it. Fight whatever wrong is going on. Whenever you see or hear something bad, don't close your eyes. Rather, you should come forward and correct them. Got it? We should change. We should not speak bad words, but it is more important that we do not let our friends speak bad words. It is our responsibility too. Adu kuda nam jawabdari agutte. So these are the messages I wanted to convey on the day of birth anniversary of Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Let us celebrate in a good manner. Let us take whatever the good messages that they have given us. Let us inculcate them and move forward. Thank you. ನಾವಿಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯವರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 2 ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯವಾಗಿತ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ. ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು? ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 261ರಲ್ಲಿ BCE ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಮೌರ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರಾದಂತಹ ಯಾರು? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು? ಒಂದು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,50,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1,00,000 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 50,000 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೈಕಾಲು ಅಂಗವಿಕಲ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೀರು, ಆ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ. ಯಾರು? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ? 1869 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇರೋ ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು, ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು. ಆ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಮೇತ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಆ ಮೇಧಾವಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗೋದವರು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ ಅವ್ರಲ್ವಾ. ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗಿನ SLC ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಹಂತ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1892ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗಡಗಡ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು. ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1893ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೇಸನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1893ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ವ ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ರಷ್ಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಬ ದೇಶವು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕೇಸು ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಭಾರತದ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಟ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಥರ ಪಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೊಂಥರ ಹೋದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಕೀಲರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ. ಅದೊಂದು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು
ಭಾರತೀಯರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿಯರೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಭಾರತೀಯ ಕರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ವು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರನ್ನ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಂತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಭಾರತವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದವರಿಗೆ. 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1915 ವೇಳೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಈಗಾಗಲೇ 1885ರಿಂದ 1905ವರೆಗೂ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಈಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಈಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆನ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಾಗಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸು ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 1916 ಜನವರಿ 6ರಂದು ಜನವರಿ 6ರಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅನಿವಾಸಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಇವಾಗೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ 6 ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದ್ ಕಡೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಜನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ದಿನ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಗೋಖಲೆ ಅವರೇ, ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ರತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1916ರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಸೂಟು ಬೋಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಓಹೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 1800 ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 263ರಲ್ಲಿ 261 ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ 1000 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ. ಈ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾ? ನಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೋರಾಟ? ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು 1918 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಪ್ರೆಜರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೆಜರ್ ಆಗ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಊಟ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬರಗಾಲ ಕ್ಷಾಮ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಲೇ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ನೀಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ 1919ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಲಾಲ್ ಲಜಪತಿ ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏಟಿನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕನಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಮಹಾನಾಯಕನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇವರೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 1920ರಿಂದ 22ರವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳೇನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವೊಂಥರ ಮೌನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಚೌರಾಚೂರಿ ಘಟನೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೌರಿ ಚೌರ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಭಾರತೀಯರು. ಈ ಭಾರತೀಯರು ಸತ್ತೋದ ನಂತರ ಆ ಚಳುವಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಭಾರತೀಯರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೌರಾಚೂರಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಭಾರತೀಯರು. ಈ ಭಾರತೀಯರು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ಮಾತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇನಂತ ಆ ಯಾವುದೋ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತಾಟ್ಸೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ದೇನಾಯ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಇದ್ದಲ್ವಾ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 1930ರಿಂದ 32ರವರೆಗೂ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ಮಹಾನಾಯಕರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 1930ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದವರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ 2 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ 87% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 2 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಒಂಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಭಾರತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂರ್ತಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂರಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು 2 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 67 ಇದ್ದಿದ್ದು 97ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹1 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಧಿಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ₹700 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಪ್ಪು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 kg ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ₹4 ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿನ ದುಡ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಬರೋ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ, 26 ದಿನ ದುಡ್ಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿ ಸುಮಾರು 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಂಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರೋ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಚಳುವಳಿ ಯಾವ ತರ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಮುದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಆಯಿತು, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1947ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಯಿತು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯಿತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯಿತು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗ್ಬೋದಾಯಿತು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವಾಗ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ,
ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1948ರಲ್ಲಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗುಡ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ದಾಳಿಗೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1948 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, UN ಗೊತ್ತಾ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1948ರ ವೇಳೆಗೆ 144 ದೇಶ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ವು. ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 144 ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದು ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಿರುವ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯಾರನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1869ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜೆ.ಸಿ. ಜಹಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂಕಿತ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರ. ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಪರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾರು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಮೇತ ಈ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಗುಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 1869ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 1869ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಉಪ್ತಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಉಪ್ತಾಗ ಒಂದೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಭಾರತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 70% ಆದರೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಆದರೂ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇ ಬಿ 200 ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 99% 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಮೇತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Now I welcome Abdul Ghani Aga of 2nd standard for a speech. Good morning everyone. My name is Mohammad Abdul Ghani Aga. I am studying in 2nd standard. My school name is Division School. My slogan is बुरा मत कहना, बुरा मत बोलना, बुरा मत सुनना, बुरा मत सुनना.
and a happy Gandhi Jayanti. Thank you. Teachers, I wish you a very happy Gandhi Jayanti. As we all know, October 2nd, 1869 is the birthday of the father of our nation, Mahatma Gandhi. This day is celebrated as Gandhi Jayanti in India every year. The full name of Mahatma Gandhi was Mohandas Karamchand Gandhi. We call him as Bapuji. He took birth in the state of Gujarat in the town named Porbandar. Mahatma Gandhi was a man who gave his own life to the nation. He was one of our greatest freedom fighters. Bapuji led many movements to bring the British flag down in the country. He played a key role in three major movements. They were the Non-Cooperation Movement, Dandi March and the Quiet Indian Movement. His life is an inspiration for all people. Few months after independence, Gandhiji was assassinated on the 30th January 1948. Gandhiji was a man of simple living and high thinking. Let us celebrate this Gandhi Jayanti by remembering Bapuji's principle of peace and non-violence. Let us all be proud to be an Indian. Thank you. राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे ಭಗವಾನ್. ಹೌದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಗುರುವೃಂದವೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದೇಶವೇ ಮಹತ್ವ ಬಾಪೂಜಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಆ ಚೇತನವನ್ನು ಇಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನ. ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಹಿಂಸೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 156ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಇಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಒಂದು ಮನೆತನದ ಹೆಸರು. ಈ ಮನೆತನದವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಬನಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವರು, ಅಂದರೆ ವರ್ತಕರು. ಆ ಮನೆತನದವರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ, ತಾಯಿ ಪುತಳಿಬಾಯಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1869ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी मोहनदास करमचंद गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। 2 अक्टूबर 2024 राष्ट्रपिता गांधी जी को वो अहिंसा और सत्य की शक्ति से महात्मा गांधी ने इतिहास की दिशा बदल दी। गांधी जयंती सिर्फ उत्सव का दिन नहीं बल्कि चिंतन का दिन है। यह हमें उन सिद्धांतों की याद दिलाता है जिनके लिए गांधी जी खड़े थे। शांति, अहिंसा और सत्य की निरंतर खोज। सत्य और अहिंसा प्रति गांधी जी को अटूट प्रतिभा था ने दुनिया भर में मौलिक अधिकार और स्वातंत्र्य के लिए आंदोलन को प्रेरित किया। इस गांधी जयंती पर आइए हम उनके मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प ले और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां न्याय, समानता और अहिंसा कायम हो। सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज सभी को गांधी जयंती का शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षणगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हम सब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इन्होंने
जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपिता बापू से भी संबोधित करते हैं। गांधी जयंती के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जयंती हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। एक बार एक आदमी ने गांधी जी से पूछा, आप इतने पतले क्यों हैं? गांधी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपने विचारों को खा जाता हूँ और वे बहुत हल्के होते हैं। गांधी जी का हास्य बोध भी बहुत अच्छा था और वे अपने विचारों को सरलता से व्यक्त करते थे। गांधी जी के लिए हाथ में डंडा का मतलब था अपने अधिकारों की रक्षा करना और अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना। यह एक तरह का प्रतीक था कि अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। इसका मतलब डंडा रखने का हाथ में। गांधी जी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। संघर्ष के दौरान भी हमें शांति और सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने देश की वस्तुओं का समर्थन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें जीवन भर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। ना टांगा ना तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना टांगा ना तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार, बापू तेरा बंधन है। ए सत्य के पुजारी है, दुश्मन के ए बड़े भारी है। उनके राहों में चल के आई देश में आजादी। एक चमक खिल उठा जब आजादी आई हाथ में। सारी दुनिया को लेके आगे हुए तैयार, सारी दुनिया को लेके आगे हुए तैयार। एकता बनाए आजादी, एकता बनाए आजादी, आई हाथ में आजादी। ना टांगा ना तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार, बापू तेरा बंधन है। एकता बनाए आजादी, आई हाथ में आजादी। ना टांग ना तलवार, ना तिरछी धार कटार, ना कोई भी हथियार। धन्यवाद। उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज हमारी पाठशाला में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में बंधित भारत माँ की इस पीड़ा को महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अपने कठिन परिश्रम से दूर किया। नमस्ते भारत माँ, मुझसे आप क्या चाहती हो माँ? बेटा, मुझे अब इस बंधन से छुड़ाओ बेटा। जरूर माँ, जरूर माँ। गांधी जी ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ए मेरे भारतवासियों, जागो जगाओ, देश के खातिर एक हो जाओ। हम सब मिलकर भारत माँ की गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आजादी दिए हमारे प्यारे बापूजी को हम बचा नहीं सके। महात्मा जी अब स्मारक बने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे लिए आज़ादी कितनी ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए स्वच्छता भी है। आओ हम सब मिलकर स्वच्छ अभियान निभाएं, गंदगी को दूर करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी की इस सबको मिलकर हम सपने को गले लगाकर पूरी करी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय, बापू जी की जय। स्वस्थ भारत का परिवार करेंगे, बापू जी की जय, भारत माता की जय। One should raise their hand and I'll choose them and they should stand. Winners will get chocolates. Okay? Let's start. Question number 1. What is the significance of Gandhi Jayanti? Option A, celebration of India's independence. Option B, commemoration of Mahatma Gandhi's birthday. Option C, celebration of the Indian Constitution. Raise the hand, don't answer. Raise the hand. Options: celebration of India's independence, commemoration of Gandhi's birthday, celebration of Indian Constitution. One should stand and answer. You are right. Claps. Question number 2. On which date is Gandhi Jayanti celebrated? Option A, October 1. Option B, October 2. Option C, October 3. One should stand and answer. October. Okay. Claps. You should be quick to answer or you won't get the chance. Question number 3. What year was Mahatma Gandhi born? Option A, 1869. Option B, 1879. Option C, 1889. You are correct. 1869. Claps. Question number 4. Which movement did Gandhi lead up to protest against British rule? I'll repeat. Which movement did Gandhi lead to protest against the British rule? Option A, Quit India movement. Option B, Civil Disobedience movement. Option C, Non-Cooperation movement. Wrong. Option A, Quit India movement. Option B, Civil Disobedience movement. Option C, Non-Cooperation movement. Huh? Wrong. Anyone? India movement. Quit India movement. What is the principle that Gandhi is best known for promoting?
I repeat, what is the principle that Gandhi is best known for promoting? Option A, militarism. Option B, non-violence. Option C, totalitarianism. Correct answer, non-violence. Question number 6. Which title is commonly associated by Mahatma Gandhi? Option A, Bapu. Option B, Guru. Option C, Maharaja. Option A, Bapu. Correct answer, Bapu. Question number 7. What was the name of Gandhi's philosophy, truth and non-violence? Option A, Satyagraha. Option B, Ahimsa. Option C, Dharma. Option A, Satyagraha. Option B, Ahimsa. Option C, Dharma. Option A, Donish. Correct answer, Satyagraha. Which famous march did Gandhi lead in 1930 to protest the salt tax? Option A, Dandi March. Option B, Champaranya March. Option C, Salt March. Dandi March. Stand up, Darshan. Which famous march did Gandhi led in 1903 to protest the salt tax? Option A, Dandi March. Option B, Champaranya March. Option C, Salt March. Akshay. Wrong. Jiva. What? Dandi March. Option B, Champaranya March. Option C, Salt March. Wrong. Dandi March. 1930, I believe. What role did Gandhi play in Indian National Congress? Option A, founder. Option B, general secretary. Option C, leader and member. Even teachers can participate. Option C, correct answer. Leader and member. In which year did Mahatma Gandhi pass away? Option A, 1947. Option B, 1948. Option C, 1950. I repeated. In which year did Mahatma Gandhi pass away? Option A, 1947. Option B, 1948. Option C, 1950. Rakesh, stand up. Correct answer, 1948. Thank you. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 के उत्तर प्रदेश के मोगलास राय गांव में हुआ। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे माता का नाम राम दुलारी देवी। उनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में वाराणसी में पढ़ने लगे। धन्यवाद। सभी को भी नमस्कार। मेरा नाम है नेहा। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम न्यू विजन स्कूल है। आज मैं महात्मा गांधी के बारे में बोल रही हूँ। महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम
Ashish Mustafa, standard of Division School. Today I stand before you to speak about one of the most inspiring figures in history, Mahatma Gandhi. A man whose life and principle continue to influence millions of people around the world. Gandhi, often referred to as the father of nation in India, was not just a leader but a symbol of peace, non-violence and perseverance. He was born on October 2nd, 1869 in Porbandar, Gujarat. Mohandas Karamchand Gandhi grew up in a time when was under British rule. Thank you. My name is Tisha. I am studying in 3rd standard of New Village School. Respected teachers and my dear friends, today I will tell you about Lal Bahadur Shastri. He was India's second Prime Minister. He was born on 2nd October 1904 and was very simple and modest. He gave us the slogan Jai Jawan Jai Kisan, meaning soldiers and farmers us. Our heroes Shastri Jai Varkid are for our countries and always taught us to be truthful. He is an inspiration for all and we should learn from this life. Thank you. This Gandhi Jayanti celebration a memorable one. I want to thank our principal, teachers and students for their active participation and valuable contribution. Your efforts have truly honored the legacy of Mahatma Gandhi and his ideals of peace and non-violence. Let's continue to live by his values and work today a sovereign society. Thank you, one and all present here.